So we have started this question. What is the procedure for formation of registration or incorporation of company? We have seen 2 points like number of persons. Let's revise these points and continue this lecture. First point, number of person. 7 or more person wherein company to be formed to be public company. 2 or more persons where the company to be formed is to be private company, and 1 person where the company to be formed is to be 1 person company. So इथे 3 companies ज्या आहेत, that is public limited company, private company and 1 person company. त्यातले number of persons इथे त्यांनी mention केलेले आहेत. So for public company 7 or more persons, there is no limitation for number of members in public limited company. What about private company? Minimum 2 members are required. So 2 or more persons in private limited company. What about 1 person company? 1 person in 1 person company. So these are the number of persons that are required to form the company. So these are the important points. That is 7 number of persons for public limited, 2 or more persons for private limited, and 1 person for 1 person company. Then name of company. It is the duty of promoter to select the name for company. प्रमोटरची ड्युटी आहे की त्या कंपनीचं जे त्यांना एक स्पेसिफिक नेम त्यांना जे काही कंपनीला द्यायचं आहे प्रमोटरने द्यावं लागतं जे काही डिझायरेबल नेम आहे ते आणि त्यासाठी फॉर्म जो आहे हा फिलअप करावा लागतो फॉर्म INC1 needs to be filled along with the prescribed fees for ₹1000. फॉर्म आहे हा फॉर्म फिलअप करायचा आहे आणि देन त्यासोबत त्याचे जे फीज आहेत ह्या सुद्धा पेड करायच्या आहेत ₹1000 and the validity period for the name of validity period of name for 60 days from the date of application. व्हॅलिडिटी पिरियड किती आहे तर ज्या डेटला तुम्ही ऍप्लिकेशन केलेलं आहे ज्या डेटला प्रमोटरने ऍप्लिकेशन केलेलं आहे कंपनीच्या नेमसाठी त्या दिवसापासून 60 days एक व्हॅलिडिटी पिरियड इथे त्यांनी दिलेलं आहे. So we have seen these 2 points in last lecture. Now we will see this third point. First directors of company. The name of first director, including surname or family name, residential address, nationality, and such other particulars of every subscriber to the memorandum along with the proof of identity as may be prescribed. So first director आहे तर त्याचा name including surname, family name, then residential address, त्याचा residential address important आहे, त्याची nationality, then such other particulars for every subscriber along with the proof of identity. त्याचा जो आयडेंटिटी प्रूफ आहे प्रत्येकाला आयडेंटिटी प्रूफ आहे तसाच त्या पर्सनला सुद्धा त्याचं नेम त्याचं फॅमिली नेम रेसिडेन्शियल ॲड्रेस त्याचा आयडेंटिटी प्रूफ या सगळ्या गोष्टी तिथे देणं खूप गरजेचं असतं. Directors are required to obtain director's identification number and then त्यांना एक डायरेक्टर्स आयडेंटिफिकेशन नंबर जो आहे हा मिळवणं खूप गरजेचं असतं. So how to obtain this? By filing form number 3 DIN. DIN means Director's Identification Number. So DIN has to be obtained before the commencement of procedure for incorporation of company. तर जी प्रोसिजर आहे इनकॉर्पोरेशन म्हणजेच काय तर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी म्हणजेच जेव्हा कंपनी स्टार्ट करायची असते एस्टॅब्लिश करायची असते त्याचं इनकॉर्पोरेशन असतं या प्रोसिजरच्या आधी ही जी प्रोसिजर आहे DIN दॅट इज डायरेक्टर्स आयडेंटिफिकेशन नंबर ही प्रोसिजर कंप्लीट करणं गरजेचं असतं. Can you see this image? Is it visible? Yes. See. So this is the image of form number 3 DIR डायरेक्टर्स आयडेंटिफिकेशन नंबर अशा प्रकारचा एक फॉर्म असतो आणि जो फॉर्म त्यांना फिलअप करावा लागतो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम आणि हा अशा प्रकारचा एक फॉर्म असतो तो
तो त्यांना फिलअप करावं लागतं. ते आपण इथल्या एक्सप्लेनेशन मध्ये बघितलेलं इज DIN, डायरेक्टर्स आयडेंटिफिकेशन नंबर. सो फॉर्म फिलअप करून ही प्रोसिजर जी आहे त्यांना कम्प्लीट करावी लागते. अशा प्रकारचा तो फॉर्म असतो. यामध्ये काही डिटेल्स आहेत. ऍप्लिकंट्स नेम, फर्स्ट नेम आहे, त्यांचं लास्ट नेम, मिडल नेम, देन फोटोग्राफ, त्यांची सगळे डिटेल इन्फॉर्मेशन जी आहे यामध्ये रेकॉर्ड केली जाते. सो दिस इज डायरेक्टर्स ऍप्लिकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आयडेंटिफिकेशन नंबर, दॅट इज DIN. DIN is issued by the Ministry of Corporate Affairs. मग आता हे DIN जो डायरेक्टर्स आयडेंटिफिकेशन नंबर जो आहे ते कोण इश्यू करतं तर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स. Digital signature certificate is mandatory since digital signature certificate is mandatory since the Ministry of Corporate Affairs accept electronic form. आता जेव्हापासून फॉर्म हे इलेक्ट्रॉनिकली फिलअप केले जातात म्हणजेच काय तर विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट. जस इंटरनेटवर पूर्वी कसं व्हायचं, पूर्वी इंटरनेट या सुविधा नव्हत्या. सो तिथे प्रॉपर जाऊन तिथे फॉर्म घ्या, तो फिलअप करा. बट आता होतंय का तसं? आता तीही प्रोसिजर आहे प्लस त्यामध्ये इंटरनेट सुद्धा आपल्याला यूज करता येऊ शकतं. म्हणजेच काय तर आपण विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कॅन इझिली फिल अप दिस फॉर्म. सो इथे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये जेव्हा हे फॉर्म फिलअप करतात देन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज मॅन्डेटरी टू ऍक्सेप्ट दिस फॉर्म इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये हे जेव्हा फिलअप करायचे असतात तेव्हा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हे मॅन्डेटरी आहे, कंपल्सरी आहे, इसेन्शियल आहे. Number of directors required by private company is 2, public company is 3, and OPC means one person company is 1 director. मग आता ह्या 3 कंपनीज दिल्या आहेत की त्याच्यामध्ये किती नंबर ऑफ डायरेक्टर्स किंवा डिरेक्टर्स हे रिक्वायर्ड आहेत. तर प्रायव्हेट कंपनीमध्ये 2 directors are required, then public company 3 directors are required, and 1 person company, that is OPC, 1 director is required. Have you get at this point? That is DIN, Director's Identification Number. Have you get it? Yes or no? Yes, ma'am. Then we will see the next point. Next point is Memorandum and Article of Association. The memorandum and article of company duly signed by all the subscribers to memorandum in such a manner as may prescribe, giving their name, addresses, and the details of occupations. The memorandum of association, the company's memorandum and the article of association is duly signed by all the subscribers. ज्या सगळ्यांच्या साइन्स ज्या आहेत या असल्या पाहिजेत अँड द डिटेल्स ऑफ द सबस्क्रायबर्स. मग त्यांचे नेम्स, देन ॲड्रेसेस अँड डिटेल्स ऑफ ऑक्युपेशन्स. त्यांचा जो काही व्यवसाय आहे, जे ऑक्युपेशन त्यांचं आहे त्याचे डिटेल्स, त्यांचा रेसिडेन्शियल ॲड्रेस आणि त्यांचं नेम हे इथे इसेन्शियल आहे. The memorandum of association gives the complete information about the company, and the article of association is about rules and regulations of a company. आता या memorandum of association मध्ये काय आहे तर it gives the complete information about company. कंपनीची सगळी जी इन्फॉर्मेशन आहे ती कंपनी स्टार्ट केव्हा झाली, तिचा प्रमोटर कोण आहे, बेसिक आयडिया कोणाची होती, देन तिचं पर्पज काय आहे, त्यांचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, देन all the information about company. It gives a memorandum of association. And what about article of association? It gives the information about the rules and regulations of a company. मग इथे कंपनीचे जे काही रूल्स आहेत, जे रेग्युलेशन्स आहेत की जे तिथे फॉलो केले जातात हे सगळं आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये मेन्शन केलं जातं. सो दिस इज अबाउट अ मेमोरेंडम अँड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. Let's see in brief
व्हॉट इज द मेमोरंडम अँड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. आता हे मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन म्हणजे काय आहे किंवा आर्टिकल ऑफ असोसिएशन म्हणजे काय आहे? The Memorandum of Association is the document that set up the company, and Article of Association set out how the company is run and governed and owned. मग मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन मध्ये काय, तर इथे सगळे इन्फॉर्मेशन आहे कंपनीच्या रिलेटेड. अँड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मीन्स हाऊ द कंपनी इज रन, कंपनी कशा प्रकारे रन करते किंवा कंपनीचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स काय आहेत, कंपनी कोणते रूल्स फॉलो करते. It includes the responsibilities and powers of the directors and the means by which the members exert control over the board of directors. इथे जे आर्टिकल ऑफ असोसिएशन आहे यामध्ये त्या डिरेक्टर्सचे सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, त्यांच्या ज्या पॉवर्स आहेत या सगळ्या मेन्शन केल्या जातात. अँड मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन मध्ये ऑल द इन्फॉर्मेशन, तिथे ऑल ओव्हर इन्फॉर्मेशन कंपनीची दिली जाते. अँड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये त्या डिरेक्टर्सचे जे काही पॉवर आहेत, त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्या आहेत, कंपनीच्या ज्या काही रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत, त्या सगळ्या गोष्टी तिथे मेन्शन केल्या जातात. Next point is the declarations from the professionals and experts. आता ह्या ज्या फॉर्मेशनच्या स्टेप्स आहेत त्याच्यातली 5th नंबरची स्टेप आहे डिक्लेरेशन फ्रॉम द प्रोफेशनल्स अँड एक्सपर्ट्स. The declaration in the prescribed form by an advocate, a chartered accountant, cost accountant, or company secretary in practice who is engaged in the formation of company, and by a person named in the articles as a director, manager, secretary of company, that all the requirements of this act. आता या डिक्लेरेशन मध्ये हे डिक्लेरेशन कोणाकोणाकडून घेतलं जातं, तर डिक्लेरेशन इज प्रिस्क्राईब फॉर बाय अन ॲडव्होकेट, चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटंट यामध्ये सगळे इन्क्लूड होतात. म्हणजे ॲडव्होकेट जो वकील आहे तो, चार्टर्ड अकाउंटंट जो सी ए आहे तो, कॉस्ट अकाउंटंट और सी एस, मग कॉस्ट अकाउंटंट जो असेल किंवा सी एस दॅट इज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रॅक्टिस हू इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. मग ह्या सगळ्यांमध्ये जे कोणी कंपनीच्या फॉर्मेशनमध्ये, कंपनी इनकॉर्पोरेशनमध्ये जे एंगेज्ड आहेत ते सगळे जण. अँड बाय अ पर्सन नेम इन द आर्टिकल्स. आर्टिकल ऑफ असोसिएशन, आर्टिकल्समध्ये ज्यांचे नेम्स आहेत, जे डिरेक्टर्स, मॅनेजर्स और सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, कंपनीचे जे सेक्रेटरी आहेत, कंपनीचे जे मॅनेजर्स आहेत, जे डिरेक्टर्स आहेत, all the requirements of this act and rules made therearound in respect of registration and matters precedent on the identical thereto have been complied with under section 7 subsection 1 clause B. डिक्लेरेशन जे आहे प्रोफेशनल्स किंवा या एक्सपर्ट्स कडून घेतलं जातं. डिक्लेरेशन मध्ये कोण कोण इथे इन्क्लूड आहेत, तर ॲडव्होकेट आहे, सी ए दॅट इज चार्टर्ड अकाउंटंट, देन कॉस्ट अकाउंटंट, सी एस कंपनी सेक्रेटरी, यापैकी जे सगळेजण फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या ऍक्टिव्हिटीमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत ते सगळेजण. देन अँड बाय अ पर्सन नेम इन आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये ज्यांचे नेम्स इन्क्लूड केले आहेत त्यातले डिरेक्टर्स असतील, मॅनेजर्स, देन सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, या सगळ्यांचं डिक्लेरेशन जे आहे हे ते घेतलं जातं. सो डिक्लेरेशन फ्रॉम द प्रोफेशनल्स अँड एक्सपर्ट्स. Then declaration by the subscribers to MOA. MOA means Memorandum of Association. A declaration from each of the subscriber to the memorandum and from a person named as a first director, if any, in articles that he is not convicted or of any offense in connection with the promotion, formation, or management of any company, or that he has not been found guilty of any fraud
or any previous company law during the preceding 5 years, and that all the documents filed with the registrar for registration of company contain the information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and brief. आता हे जे डिक्लेरेशन आहे हे सबस्क्रायबर्स यांच्याकडून सुद्धा घेतलं जातं. डिक्लेरेशन फ्रॉम इच द सबस्क्रायबर टू मेमोरेंडम. मग याच्यामध्ये जे फर्स्ट डायरेक्टर्स असतात मग यांच्याकडून डिक्लेरेशन का घेतलं जातं तर ते फर्स्ट डायरेक्टर आहेत बट त्यांच्याकडून ते कोणत्याही प्रकारे त्यांनी फ्रॉड केलेला नाहीये कोणत्याही आधीच्या कंपनीमध्ये किंवा कोणताही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला नाहीये दॅट ही इज नॉट कन्व्हिक्टेड बाय एनी ऑफेन्स इन कनेक्शन ऑफ प्रमोशन अँड फॉर्मेशन ऑफ मॅनेजमेंट देन और ही हॅज नॉट बीन गिल्टी फॉर एनी फ्रॉड. त्याचप्रमाणे त्याने कोणत्याही प्रकारचा फ्रॉड केलेला नाहीये. एनी प्रिव्हियस कंपनी लॉ ड्युरिंग द प्रिसिडिंग 5 इयर्स. आधीच्या प्रिसिडिंग 5 इयर्स आधीच्या 5 वर्षामध्ये गेल्या 5 वर्षामध्ये त्याने कोणत्याही प्रकारचा त्याच्यावर गुन्हा दाखल नाहीये. त्याचप्रमाणे त्याने कोणत्याही प्रकारचा फ्रॉड केलेला नाहीये याचं एक डिक्लेरेशन घेतलं जातं. And these documents filed with the registrar for registration of company contain the information that is correct, complete and the true to the best of his knowledge. त्याचप्रमाणे ही सगळी जी इन्फॉर्मेशन आहे तो स्वतःच्या करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते and to the best of his knowledge and belief. डिक्लेरेशन हे सबस्क्रायबर्स कडून सुद्धा घेतलं जातं टू मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन. त्याने प्रिसिडिंग 5 इयर्स गेल्या 5 वर्षामध्ये कोणत्याही प्रकारचा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल नाहीये कोणत्याही प्रकारचा त्यांनी कोणत्याही कंपनीमध्ये फ्रॉड केलेला नाहीये सर डिक्लेरेशन त्यांच्याकडनं घेणं सुद्धा गरजेचं असतं. सो दिस इज अनदर स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. So point number 7, payment of fees and stamp duty. After filing the documents, required fees and stamp duty must be paid online. The fees is discharged on the basis of authorized capital of company. आता इन्कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीचं फॉर्मेशन करताना एखादी कंपनी एस्टॅब्लिश करताना काही फीज सुद्धा आपल्याला तिथे पेड कराव्या लागतात. सो आफ्टर फायलिंग द डॉक्युमेंट्स इट इज रिक्वायर्ड पे फीज अँड स्टॅम्प ड्युटीज अँड इट मस्ट बी पेड इन ऑनलाईन. आता सध्या सगळे जे व्यवहार आहेत सगळे जे ट्रान्झॅक्शन्स आहेत हे ऑनलाईन पद्धतीने जे केले जातात. सो फीज अँड स्टॅम्प ड्युटी must be paid online. The fees is charged on the basis of authorized capital. ज्याप्रमाणे अथोराइज कॅपिटल असेल कंपनीचं त्या प्रत्येक कंपनीचं जे काही अथोराइज कॅपिटल आहे त्यानुसार त्याच्या फीज ज्या आहेत ह्या पेड कराव्या लागतात. So these fees are paid must be online. Next point is issue of certificate. The registrar, on the basis of documents and information filed, shall register all the documents and information and issue a certificate of prescribed form to effect the proposed company is incorporated under this act. जेव्हा आपण डॉक्युमेंट्स किंवा सगळे जे काही इन्फॉर्मेशन आहे ज्या काही फाईल्स आहेत या आपण रजिस्ट्रारकडे सबमिट करतो देन वी विल गेट द सर्टिफिकेट दॅट इज सर्टिफिकेट ऑफ इन्कॉर्पोरेशन. जेव्हा आपण सगळे जे डॉक्युमेंट्स कंप्लीट करणार आहोत सगळ्या प्रोसिजर्स आपण फॉलो केलेले आहेत त्यांच्या फीज पेड केलेल्या आहेत देन वी विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ इन्कॉर्पोरेशन. हे सर्टिफिकेट कसलं असणार आहे तर तुम्ही कंपनी स्टार्ट करू शकता यासाठी दिलेलं ते सर्टिफिकेट आहे दॅट इज सर्टिफिकेट फॉर इन्कॉर्पोरेशन. सो दे इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इन प्रिस्क्राइब फॉर्म टू effect the proposed company is incorporated under this act. या ऍक्ट मध्ये तुम्ही सगळ्या प्रोव्हिजन्स सगळ्या प्रोसिजर्स कंप्लीट केलेले आहेत तुम्ही डॉक्युमेंट सगळे फिलअप केलेले आहेत then you will get the certificate. From the date mentioned in the certificate of incorporation issued, the registrar shall allot
to company a corporate identity number which shall be distinct identity for a company. जेव्हा आपल्याला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिळणार आहे त्या डेट पासून कंपनीला एक सेपरेट एक कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर जो आहे हा मिळतो. हे रजिस्ट्रार जे आहेत हे कंपनीला एक कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर अलॉट करतात, देतात, विच शॅल बी डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी फॉर अ कंपनी. मग ही कंपनीची एक स्वतःची सेपरेट एक आयडेंटिटी बनून जाते. पण हे सगळं केव्हा होईल? when they issue certificate of incorporation. जेव्हा ते सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हे इश्यू करतील, then the company will get a corporate identity number and which shall be distinct identity to the company. मग आता हे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन केव्हा इश्यू केलं जाईल? जेव्हा सगळ्या प्रोसिजर्स आता आपण या सगळ्या प्रोसिजर्स बघितल्या की ज्यामध्ये डायरेक्टर्स DIN फॉर्म जो आहे हा फिलअप करावा लागतो, देन आपल्याला फीज पेड कराव्या लागतात, तिथे डॉक्युमेंट सगळे सबमिट करावे लागतात, मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन, आर्टिकल ऑफ असोसिएशन, या सगळ्या प्रोसिजर्स फॉलो करून झाल्यानंतर, कम्प्लीट करून झाल्यानंतर जेव्हा आपण रजिस्ट्रार त्यांच्याकडे हे सगळे डॉक्युमेंट्स फिलअप करणार आहोत, त्यांच्याकडे डॉक्युमेंट्स फाईल देणार आहोत, then they will issue the certificate of incorporation. मग त्याच्यानंतर ते सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जे आहे हे इश्यू करणार आहे. आणि जेव्हा हे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपल्याला मिळेल, and from the date mentioned in the certificate of incorporation issued, the registrar should allot to the company a corporate identity number. जेव्हा ज्या डेटला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिळणार आहे त्यापासून जो रजिस्ट्रार आहे त्यांच्याकडून कंपनीला एक कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर दिला जाणार आहे अँड विच शॅल बी डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी फॉर द कंपनी. आणि त्यामुळे कंपनीला एक स्वतःची सेपरेट एक आयडेंटिटी मिळणार आहे. सो दिस इज द पॉइंट नंबर 8, that is issue of certificate. And these are the procedures or steps for formation of company. मग या सगळ्या स्टेप्स होत्या किंवा ही एक सगळी प्रोसिजर होती कंपनी एखादी फॉर्म करण्यासाठी, फॉर्मेशन कंपनीचं होण्यासाठी. सो इथे आपला हा जो क्वेश्चन आहे हा इथे संपतोय.